Добар ден, ученици! Добро дојдовте на уште еден час по англиски јазик за пето оделение. Јас сум Сонја. За денешниот час од материјали ќе ви бидат потребни тетрадка, молив и гума за бришење или пенкал. И секако учебник по англиски јазик за пето оделение Welcome 2. What are our expectations from today's lesson? First, you're going to learn some vocabulary connected with health. Then you're going to learn some grammar about the form and function of should and shouldn't. And lastly, you're going to learn about how to give advice to a friend in need. Значи, очекувањата за овој час ни се најпрво да научите зборови кои што се поврзани со здравствени тегоби, следно да ја совладате граматичката структура и нејзината форма за модалниот глагол should и shouldn't, и трето да давате совет на другарче кој што е болно, користејќи ја структурата should и shouldn't. First, let's start with vocabulary. Look at the picture. What is the matter with the child in the picture? Че најпрво ќе пробаме да погодиме што се случува со детето на фотографијата. Значи, што не е во ред? The right answer is that the child has a sore throat. На македонски тоа би било болно грло. Second picture, we have a different health problem. Try to guess what it is. Повторно, пробајте да го најдете точниот одговор. Што не е во ред со детето на сликата? The right answer is that the child has a cough. Детето има кашлица. Cough. Next. Again, try guessing the problem. Повторно обидете се да го најдете проблемот. The child has a headache. Или главоболка. Headache. Next. Different health problem. Try to guess what is the matter with the child in the picture. Пробајте да го откриете проблемот. From the picture, we can see that the child has a toothache. Забоболка. Toothache. Next. Different child, different problem. What is the matter here? Пробајте повторно да откриете што не е во ред со детето на сликата. He has a stomachache, или болки во стомахот. Next. What's the matter with the child in the picture? Што не е во ред со детето на сликата? Што се случува? The child has a cold. Детето е настинато или има настинка. Cold. Now, what is something else that is important when you're ill and at home? First, you should keep yourself warm. You can use a scarf, шал или марама, and socks, чорапи, to keep yourself warm, за да ви биде доволно топло. You can take an aspirin, значи може да се напиете аспирин, for your headache, за главоболката. And you can take off your clothes, put on your pajamas and slippers. Че може да си ја соблечете гардеробата и да си ги облечете пижамите и влечалките. Pajamas, slippers. Again, to feel comfy and warm and get better. Now, take your time to write these words in your notebooks, both in English and in Macedonian. Ве молам, позирајте го видеото доволно долго, колку што ви треба, за да ги запишете зборчињата и на македонски и на англиски. Потоа вредете се повторно овде. Next, we have listening and reading. Please open your books, find the text, and read while you listen at the same time.
Here we go. Exercise 3, page 56. Now, listen again and read. Why are you home so early, Eddie? What's the matter? Oh, Mom, I feel terrible. I've got a sore throat. You should take an aspirin then. Go upstairs and put on your pajamas. Here you are, dear. How do you feel? I'm ill, Mom. Are you going to work? I'm ill? I'm ill. Yes, dear, but don't worry. Sharon's here. Okay, Eddie, turn up the TV. You should sleep now. Oh. Следно, ќе обратиме внимание на граматичката структура should и shouldn't, која што ја користиме за да даваме совети. Најпрво важно што треба да знаете е дека should и shouldn't се смета за модален глагол. Што значи тоа? Тоа значи дека без разлика кое време го користите, кога ја кажувате реченицата користејќи should и shouldn't, не треба да ја менувате формата. Значи би било I should sleep, I should take a nap, you should go to the doctor. Значи should е во таа форма и shouldn't, и глаголот после него пак не се менува. Значи глаголот што доаѓа после модалниот глагол should или shouldn't се користи во неговата инфинитивна или основна форма. Should take, should go, should sleep, should listen. Не е важно кој глагол, важно е да не ја менувате формата. Ова да го пробаме со примери. Гледаме девојче на сликата која што се држи за главата и претпоставуваме дека има главоболка. На англиски тоа би било headache. Каков совет би и дале? Еве неколку примери. For example, your friend comes to you and says, "Oh my God, I have a headache." Two things you can do. You can tell that you, he or she, should take an aspirin, или треба да се напие аспирин, or you shouldn't listen to loud music. Не треба да слуша гласна музика. Different scenario. Your friend has a toothache. What can you do in this situation? Што би може да направиме доколку дојде другарче и ви каже дека го боли зап? Че може да му кажете две сценарија. You should go to the dentist, че треба да одиш на заболекар, or you shouldn't eat too much sweets. Не треба да јадеш премногу благо. Се надам дека ова е јасно, дека се јасни формите, како се пишуваат и како се користат. За ова да го провериме дали е се во ред, спремивме една вежба. What do you need to do here? You need to fill in the gaps with should or shouldn't. Значи ги пополнувате празните места во петте реченици со should или shouldn't, зависно од тоа кое е точно спрема логиката во претходната реченица. Ќе ве оставам малку, значи паузирајте и вратете се на видеото за заедно да ги разгледаме одговорите. Да провериме. Sentence number 1. I am thirsty. Доколку некој ви каже дека е жеден, логично е да му кажете дека треба да се напие вода. Или на англиски ова би било You should drink water. Sentence number 2. It is going to rain. Надвор гледаме дека е облачно и се укажува дека ќе врне. Затоа на пријател би било добро да му кажете дека треба да си понесе чадор. Треба. You should take an umbrella. Доколку реченицата напред беше It is sunny, тогаш веројатно би му кажале дека не треба да понесе чадор или на англиски You shouldn't take an umbrella. Number 3. There is a storm. Кога има бура, претпоставуваме дека надвор не е безбедно за децата да си играат и затоа би на твоето другарче би му кажале
You shouldn't play outside. Доколку времето беше убаво, би можеле или би требале да се играте надвор и би било should play outside. Number 4. If someone has a headache, one of the advices, значи еден од советите кои што можеш да ги дадете е you should sleep more или дека треба да спиете повеќе. And the last one, if someone has a cold, значи доколку некој има настинка, еден од советите е дека не треба да оди на училиште, особено ако станува збор за ученик. So, in English, you shouldn't go to school. Се надевам дека решението ви беше точно и дека го сработивте самостојно. И за крај следува домашно или homework. Отворете ги вашите книги на страна 57 и погледнете ја вежба број 5. What can you see? There is a picture there and two exercises below. The first exercise says that you need to tick or cross the sentences in accordance to what you see in the picture. Значи треба да обележиш дали речениците се точни или неточни спрема тоа што го гледате на сликата. А одоздола, на втората, треба да ги напишете речениците точно, повторно спрема тоа што го гледате на сликата. Good luck and thank you for watching. Се гледаме во следна прилика. Ви благодарам за внимание.